I'm going to be talking about the blood covenant. Այսօր մենք խոսելու ենք արյան ուխտի մասին։ What is that? Ինչ է դա։ It is the key to understanding the Bible. Դա Աստվածաշունչը հասկանալու բանալին է։ If you want to understand hundreds of scriptures, Եթե ուզում եք հասկանալ հարյուրավոր խոսքեր Աստվածաշունչից, you need to understand the concept of the blood covenant. դուք պետք է հասկանաք արյան ուխտի հասկացությունը։ To do that, we're going to go to Genesis chapter 15. Դրա համար մենք կբացենք Ծննդոց 15-րդ գլուխը, We'll start with verse 12, with verse 7. կսկսենք 7-րդ խոսքից։ Genesis 15:7. Ծննդոց 15-րդ։ And he said to him, Եվ ասաց նրանց, this is God speaking to Abram, Եվ ասաց նրան, Աստված խոսում է Աբրահամի հետ։ I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to possess it. Ես եմ Տերը, որ քեզ քաղաքացիների ու քաղաքից հանեցի այս երկիրը քեզ տալու համար։ And he said to him, O Lord God, how may I know that I shall possess it? Եվ նա ասաց, ով Տեր Աստված, ինչով կգիտենամ, որ կժառանգեմ նրան։ So he said to him, bring me a 3-year-old heifer. Եվ նա ասաց նրան, ինձ համար մի 3 տարեկան երինջ։ We'll skip down to verse 10. Հիմա անցնում ենք մինչև 10-րդ խոսքը։ Then he brought all these to him and cut them in two, Նա բերեց այդ ամենը եւ նրանց մեջտեղից կտրատեց։ and laid each half opposite the other. Եվ ամեն մեկ կտորը մյուս կտորի դեմ ու դեմ դրեց։ We'll go to verse 12. 12-րդ խոսքը։ Now when the sun was going down, Երբ որ արևը մար էր մտնում, a deep sleep fell upon Abram. Աբրահամի վրա մի խոր քուն եկավ։ I want you to remember that phrase, deep sleep. Ուզում եմ հիշեք այս արտահայտությունը, խորը քուն։ And behold, terror and great darkness fell upon him. Եվ ահա մի մեծ խավարի սոսկում ընկավ նրա վրա։ And when it came about, when the sun had set, and it was very dark, Եվ երբ որ արևը նստեց եւ շատ խավար էր, and behold, there appeared a smoking oven. եւ ահա մի մեծ ծխի հնոց, Now remember that phrase, smoking oven. We're going to come հիշեք back սա, to that. ծխի հնոցը, մենք դեռ կվերադառնանք սան։ And a flaming torch, Եվ մի կրակի բոց, which passed between these pieces. որ անցան այդ կտորների մեջտեղով։ On that day, the Lord made a covenant with Abram, Այդ օրը Տերը Աբրահամի հետ ուխտ դրեց, saying, to your descendants I have given this land. ասելով. Քո սերնդին տվի այս երկիրը։ In the ancient world, the world in which the Old Testament is written, Հին աշխարհում, որում գրվել է 5 տականի մեծ մասը, there was a practice of making a covenant or cutting a covenant. գոյություն ուներ ուխտ անել կամ ուխտ կտրել, եթե կարելի այսպես So ասել, այդ հասկացությունը։ If two tribal chiefs cut a covenant with each other, they went out in an open field before a crowd of witnesses to start through the steps of the covenant making ceremony. Եթե երկու ցեղերի առաջնորդներ որոշում էին ուխտ կնքել միասին, նրանք գնում էին բաց դաշտ, որտեղ կային բազմաթիվ մարդիկ, որոնք ականատեսներ էին եւ սկսում էին այդ ուխտը կնքելու գործընթացը։ Let's suppose your pastor, Pastor Karen, Ընդհանրենք ձեր հովիվը հովիվ Կարենը, suppose he and I were old tribal chiefs in the ancient culture. եկեք պատկերացնենք, որ ես ու նա ապրում ենք մի հին ժամանակներում եւ հին մշակույթներում, մենք ցեղապետներ ենք։ So suppose he and I were to cut a covenant. Եվ հիմա մենք պետք է ուխտ կնքենք միասին։ We would go out before a crowd of witnesses Մենք կգնանք դուրս մի բաց վայր, բազմաթիվ ականատեսների առաջ, in an open field. բաց դաշտում, I would stand facing him ես կգանգնեմ նայելով նրան, and he would face me. եւ նա կգանգնի նայելով ինձ։ And Pastor Karam and I would go through a series of steps. Հովիվ Կարենը եւ ես կկատարենք մի շարք քայլեր։ The first step we would do is exchange outer garments or coat. Առաջին քայլը, որ կլինի, մեր հանդերձները, մեր վրայի հանդերձները փոխանակելն է։ We would exchange robes. Մենք կփոխանակենք մեր հանդերձները։ That would be a symbol of our exchange of identities. Դա կլինի մեր ինքնության փոխարինման խորհուրդը։ So if we exchange robes with each other, Եթե մենք փոխում ենք մեր հանդերձները, մեր and զգեստները, somebody saw one of us walking towards them, եւ ինչու մեկը տեսնում է մեզանից մեկը, որ մոտենում է իրեն, they would say, here comes Jim. ասում են Ջիմն է գալիս։ But wait a minute, that's not Jim's walk. Բայց մի րոպե, Ջիմը այսպես չի քայլում։ That's Pastor Karam's walk. Հովիվ Կարենն է այսպես So քայլում։ I'm confused. Ես հիմա շփոթված եմ։ The confusion of identities, the exchange of identities, that would be the first step. Ինքնությունը շփոթելը միմյանց հետ, ինքնությունը փոխանակելը դա առաջին քայլն է։ There would be a second step we would do. Լինում է երկրորդ քայլը, որը մենք անում ենք։ I'd be facing him and I would say, we're going to exchange belts. Ես կանգնացամ նրա առաջ, մենք նայում ենք իրար, ես ասում եմ, մենք փոխանում ենք գոտիները։ And the exchange of belts would symbolize an exchange of strengths, Գոտիների փոխարինման խորհուրդն է զորության, ուժի փոխարինումը։ an exchange of assets, anything we owned.
ունեցվածքների, ակտիվների, այն ամենի ինչ պատկանում է մեզ։ Everything I have now belongs to him, Այն ամեն ինչը հիմա պատկանում է նրան, and everything he has now belongs to me. այն ամեն ինչ նա ունի հիմա պատկանում է ինձ։ And then there'd be a third step that Եվ we դու would կլինի do. երրորդ քայլը, որը մենք կանենք։ It'd be the exchange of weapons. Դա կլինի զենքերի փոխանակում։ That would represent an exchange of enemies. Այսինքն, դա խորհրդանշում է թշնամիների փոխանակում։ And I would say to your pastor, Ես կասեմ ձեր հովին, if anybody comes after him, Եթե they're going to ինչ-որ have to մեկը- take me on first. եթե ինչ մեկ ուզում է հարձակվել նրա վրա, նա պետք է առաջինը հանդիպի ինձ։ Because we're covenant partners Որտեղ now. մենք հիմա արդեն ուխտի գործընկերներ ենք։ And then there'd be another step. Եվս մեկ քայլ։ The next one, a sacrificial animal would be cut. Հաջորդը զոհաբերվող կենթանու կիսումը։ In the making of a covenant, it's called the cutting of covenant, and there was always the shedding of blood. Երբ որ մենք խոսում ենք ուխտը կնքելու, կտրելու կամ կիսելու մասին, մշտապես պետք է արյուն թափվի։ And so, Pastor Karim and I would stand facing each other, Այսպեսով նորից հովկայինը եւ ես կանգնած ենք իրար դիմաց and between us would be a heifer, a calf. եւ մեր միջև կլինի մի երինջ, It'd be laid on his back. այն կդրվի մեջքի վրա The belly of the animal would be cut open. եւ կենթանու որովայնից կկտրվի եւ կբացվի։ That's why it's called a blood covenant. Դա մայլ դա կոչվում է արյան ուխտ։ And then facing each other, Եվ հետո կանգնած իրար դիմաց the next step would be the walk of death. հաջորդ քայլը որը կա կոչվում է մահվան քայլ I կամ would մահվան ընթացք։ walk through the animal. I Ես would կանցնեմ կենթանու come around on միջով one side. մի կողքից I'd walk back Կգամ։ through the animal a second time. եւ կգամ երկրորդ անգամ Come back around on the other եւ side. դուրս գամ մյուս Come back կողմից։ to my original position. Ես կվերադառնամ իմ սկզբնական Stand դիրքը։ facing him. Կկանգնեմ նրա դիմաց։ And he would do the exact same, coming through the animal just like I did. Եվ նա կանի ճիշտ նույնը, ինչ որ ես արեցի, քայլելով այդ կենթոնի And միջով եւ that կողքերով։ walk of death symbolized a loss of my individual identity. Եվ այս մահվան քայլքը կամ ընթացքը նշանակում է իմ ինքնության կորուստը։ From now on, my identity is going to be engrafted into his. Այս պահից ի վեր իմ ինքնությունը պատվաստվում է նրա ինքնության մեջ։ The next step in the ancient covenant making ceremony Հաջորդ քայլը հին աշխարհում ուխտ ընկելու was a mark was put on the body somewhere. դա այն է որ պետք է ինչ-որ նշան արվել մարմնի վրա, ինչ որտեղ։ In much of culture, they would cut, it's called the striking of hands. Դա կոչվում է ձեռքերի սեղմում կամ դաստակների The սեղմում։ hands included the wrist. Եվ իհարկե այդտեղ մտնում է եւ ափը եւ դաստակը։ There'd be an incision made in the wrist. Այստեղ դաստակի վրա կտրվածքի արվում։ I would take my hand, Ես վերցնում իմ ձեռքը he would take his. եւ նա իր We'd intermingle the blood. եւ մենք խառնում ենք մեր արյունը։ And that was a further symbol of our oneness. Եվ դա մեր մեկության, մեր միասնության ել ավելի մեծ խորհուրդ էր։ The next step in the covenant making ceremony was the pronouncement of blessings and curses. Հաջորդ քայլը ուխտ կնքելու մեջ դա օրհնությունների եւ անեծքների հրճակումն էր։ We would stand facing each other, Մենք նույնիսկ կանգնում ենք իրար դիմաց and I would say, so long as you keep the terms of this commandment, եւ ես կասեմ, քանի դեռ դու պահես այս ուխտի կանոնները, blessed shall you be when you rise up and when you lay down. օրհնված կլինես, երբ որ վեր կենաս եւ երբ որ պարկես։ Blessed shall be your wife and the offspring from your wife. Օրհնված կլինի քո կինը եւ քո երեխաները քո կնոջից։ Blessed shall be your children. Օրհնված կլինեն քո երեխաները։ And since it was an agricultural economy, Եվ blessed քանի- shall be your livestock and your crops. Եվ քանի որ դա գյուղատնտեսական մշակույթ է, օրհնված կլինեն քո կենթանիները եւ քո ցանքերը։ But then I would say, Բայց հետո ես կասեի, if you violate the terms of this covenant, բայց եթե խախտես այս ուխտի կանոնները, cursed shall you be when you rise up and when you lay down. անիծված կլինես, երբ որ վեր կենաս եւ երբ Cursed որ shall be your պարկես։ family and your crops and your livestock. Անիծված կլինի քո ընտանիքը, քո ցանքերը եւ քո ունեցվածքը, անասունները։ And then Karen would pronounce the same things on me. Եվ նրանց թող Կարենը նույն բանը կհրճակեր ինձ վրա։ And the next thing we would do was the covenant meal. Հաջորդը որը մենք կանենք դա ուխտի հացկերույթն էր։ We would sit down before the crowd of witnesses Մենք կնստենք այդ ականատեսների բազմության առաջ and we would eat a meal. եւ մենք միասին կճաշենք։ I would feed him the first bite. Ես առաջին կտորը նրան He would feed me կկերակրեի, the first bite. նա առաջին կտորը ինձ կկերակրեի։ And say, as you ingest this food, it's a way of announcing further our oneness as tribal chiefs. Եվ այդ ծնդի միջոցով որպես ցեղապետներ մենք կրկին կհայտարարենք մեր մեկությունը։ And the next thing we would do in the covenant making ceremony, Հաջորդը ինչ մենք անելու ենք ուխտի there'd be an կնքման exchange. Sorry, go ahead. There'd be an exchange of names. լինելու է անունների փոխանակում։
From now on, my name will not simply be Jim Garlow. Սա ինձ հետո իմ անունը չէ լինելու Ջիմ Գարլոու։ I will take a part of his name Ես կվերցնեի նրա անվան մի մասը and put it in the middle of my name եւ կտնեի իմ անվան մեջտեղում։ as a way of announcing to people Ինչպես մի միջոց, որովհետեւ հասդարում եմ who մարդկանց, my covenant partner is. թե ով է հիմա իմ ուխտի ընկերը, ուխտի մասնակիցը։ So from now on, my name would become Հիմիկվանց իմ անունը կլինի Jim Sarkson Garlow. Ջիմ Սարգսյան Գարլոու։ And his name will Նրա անունը become կլինի Karim Կարեն Garlow Գարլոու Sarkson. Սարգսյան։ So anytime somebody pronounces our names, Ամեն անգամ երբ ինչ-որ մեկը ասում է նրա անունը, they're automatically announcing who our covenant partner is. նրանք ինքնաբերաբար նաև ասում են թե ով է նրա ուխտի ընկերը։ Now there's a 10th step to the covenant making ceremony, Այս ուխտը կնքել ունի նաև 10-րդ but քայլ։ we'll get to that a little bit later. Բայց մենք դրան կհասնենք մի փոքր ուշ։ But now let me just stop for a moment. Հիմա The- եկեք These steps that I've walked through, there are hundreds of verses in the Bible that make no sense unless we understand the ancient practice of a covenant making ceremony. Ինչ եմ ես եմ ուզում անել։ Ես պատմեցի այս քայլերի մասին եւ Աստվածում կան հարյուրավոր խոսքեր, որոնք մենք որևէ կերպով չենք կարող հասկանալ, եթե չիմանանք այս հին աշխարհի ուխտի ծեսի մասին։ For example, Genesis 15, which we just read. Օրինակ Ծննդոց 15-ը մենք նոր կարդացինք։ Abram says, God, Աբրահամն ասում how է. am I going to know I'm going to get the land? Ինչպես իմանամ, որ ժառանգելու եմ այս And երկիրը։ God says, go get a heifer and cut it in two. Աստված ասում է գնա երինջբեր եւ կիսիր մեջտեղից։ That sounds strange Տարօրինակ է թվում։ unless you understand the covenant making ceremony. Քանի դեռ դուք չեք հասկանում ուխտի կնքելու ծեսը։ Well, let's go from Genesis 15 to Genesis 17. Եկեք Ծննդոց 15-ից անցնենք Ծննդոց 17։ God's making a covenant with Abram, Աստված ուխտ է կնքում Աբրահամի հետ։ and he wants Abram to start practicing circumcision. Եվ նա ուզում է, որ Աբրահամը կատարի թլպատություն։ What was circumcision? Ինչ է թլպատությունը։ It was a mark on the body of the fact that we're in covenant with God. Նշան մարմնի վրա, որը վկայում է այն փաստի մասին, որ հիմա նա ուխտի մեջ Աստծո հետ։ Why a piece of skin from the male reproductive organ? Իսկ ինչու մաշկի կտոր տղամարդու վերարտադրողական օրգաններից։ Let me ask you this question. Դուք ձեզ տալ այդ հարցը։ What was the greatest blessing to families in the Old Testament? Որն է մեծագույն օրհնությունը ընտանիքների համար հին ուխտում։ Children. Երեխաները։ What was the greatest curse that could happen to a woman? Ինչ է մեծագույն անեծքը, որ կարող է կնոջ հետ լինել։ Barrenness. Ամլությունը, անպտղությունը։ What would be the thing that no father would want? Ինչը կլներ What would no father want? ինչը ոչ մի հայ չէր ուզենա, To have no children. որ երեխաներ չունենա։ So God says, on that part of your body that's used in the reproduction process, Այնպես որ Աստված ասում է քո մարմնի այդ մասի վրա, որը օգտագործված է վերարտադրման համար, I want a small piece of skin removed Yes. as a sign you're in covenant with me. ես ուզում եմ այդտեղից մի փոքր մաշկի կտոր հեռացվի որպես նշան, որ դու իմ հետ ուխտի մեջ ես։ Saying that even what you value most, your children, belong to me. Ինչը նշանակում է, որ նույնիսկ այն ինչ դու ամենից շատ ես գնահատում, քո զավակները պատկանում են ինձ։ The circumcision act is one of the steps in the ancient covenant making ceremony. Թլպատությունը դա այդ հին աշխարհի ուխտի ծեսի քայլերից մեկն է։ Or let's go to Deuteronomy 28. Եկեք անցնենք երկրորդ օրինաց 28-ին։ The phrasing is quite unique. Այստեղ շատ հետաքրքիր ձևով է ամեն բան It նկարագրված։ says, blessed shall you be if you keep these commandments. Ասում է օրհնված կլինես, եթե պահես այս ուխտը։ Blessed shall you be when you rise up and when you lay down. Օրհնված կլինես, երբ որ վեր կենաս եւ երբ որ պարկես։ Blessed shall be your children, your wife, Օրհնված կլինեն քո երեխաները, քո կինը, your livestock, your oxen, քո անասունները, your donkeys, your wheat, your barley. քո ավանակները, քո ցորենը, քո գարին։ But then Deuteronomy 28 says, Բայց դու երկրորդ օրինաց 28-ում ասում է. but if you violate these Բայց covenants, եթե խախտես այս ուխտը, cursed shall you be when you rise up, when you lay down. անիծված կլինես, երբ որ վեր կենաս, երբ որ պարկես։ Cursed shall be your family and your livestock and Անիծված your, կլինի քո ընտանիքը, and your քո crops. կենթանիները, քո հասկերը։ That's covenantal language. Սա ուխտի լեզու է։ There are hundreds of verses that make no sense unless we understand the steps of the ancient covenant making ceremony. Կան հարյուրավոր խոսքեր Աստվածում կրկին, որոնք անիմաց կլինեն մեզ համար, քանի դեռ մենք չհասկանանք հին աշխարհում ուխտ կնքելու ծեսը։ Or let's go to the story of David and Goliath. Կամ եկեք խոսենք Դավթի եւ Գողիաթի պատմության մասին։ 1 Samuel 17. Առաջին Թագավորաց 17։ When David comes to take on the giant, what does he say about the giant? Երբ որ Դավիթը գալիս է որպեսի խլի հսկայի կյանքը, ինչ են ասում հսկայի մասին։ He says an amazing thing. Նա մի զարմանալի բան է ասում։ He faces giant Նա կանգնած է հսկայի առաջ։ and he says, who is this uncircumcised guy that he should be defying the armies of the living Նա God? ասում է, ով է այս անթլպատը, որ պետք է
պախարակի Աստծո ժողովուրդը Աստծո բանակին։ It makes no sense that David will be discussing whether or not Goliath is circumcised. Անիմաստ է իրականում եթե մտածես, որ Դավիթը խոսի թե արդյոք այս մարդը թլպատված է թե ոչ։ Unless we understand the steps of the covenant making ceremony. Քանի մենք չհասկանանք ուխտը կնքելու ծեսի քայլերը։ What David is saying, he's not in covenant with God. We are the people who are in covenant with God. He's going to watch and protect over us. Goliath doesn't have a chance. Եվ Դավիթը այդ տանով նկատի ուներ, նա չունի ուխտ Աստծո հետ, մենք ունենք ուխտ Աստծո հետ։ Աստված է որ հսկում է մեզ եւ պաշտպանում է մեզ։ Նա չունի ոչ մի հնարավորություն մեզ հաղթելու։ He was talking about one of the steps in the covenant making ceremony. Նա խոսում էր ուխտը կնքելու ծեսի քայլերից մեկի մասին։ Now let's go to 1 Samuel 18. Հիմա եկեք բացենք առաջին Թագավորաց 18-ը։ It's the story of David and Jonathan. Այստեղ պատմությունն է Դավթի եւ Հովնաթանի մասին։ David and Jonathan did an unusual thing. Դավիթը եւ Հովնաթանը մի անսովոր բան արեցին։ It says they swapped robes. Գրված է որ նրանք փոխանակեցին իրենց հանդերձները, They swapped belts, նրանք փոխանակեցին իրենց գոտիները, and they swapped their military hardware. նաեւ իրենց զենքերը, They swapped their sword. նրանց թրերը, They swapped their armor. նրանց սպառազինությունը վրայի։ That's a strange passage. Զրահները, դա տարօրինակ հատված է։ Unless you understand the steps of the covenant making ceremony. Բայց տարօրինակ է մինչև որ դուք հասկանում եք ուխտ կնքելու քայլերը։ They were actually going through 3 of the steps of the covenant making ceremony. Իրականում նրանք կատարեցին ուխտ կնքելու ծեսի քայլերից 3 այդ ժամանակ։ Now I'm going to take you to 2 Samuel 4. Հիմա եկեք անցնենք երկրորդ Թագավորաց 4 գլուխը։ Saul the king was killed. Սավուղը որը Թագավորը սպանվեց։ His son Jonathan was killed. Նրա որդին Հովնաթանը սպանվեց։ Jonathan had a son named Mephibosheth. Հովնաթանը ուներ մի որդի, որը անունը Մեմփիբոսթ էր։ Once the nurse of young Mephibosheth heard that the king and his son had been killed, Հենց որ Մեմփիբոսթի դայեկը լսեց, որ Թագավորը եւ նրա որդին սպանվել են, she grabbed young Mephibosheth. նա վերցրեց փոքրիկ Մեմփիբոսթեին She went running to try to protect his life, եւ նա որոշեց փախուստի դիմել նրա կյանքը պաշտպանելու համար։ and she fell Եվ նա ընկավ and injured young Mephibosheth, եւ փոքրիկ Մեմփիբոսթեն վնասվեց, խեղվեց injured his legs, and he was never able to walk normally again. նրա ոտքերից եւ նա դրանց տոյլևս երբեք չէր կարողանում սովորականի պես քայլել։ Now remember that. We're going to go to 2 Samuel chapter 9. Հիմա հիշեք դա, հիմա մենք կարդալու ենք երկրորդ Թագավորացին 7 գլուխը։ In that passage, Այդ հատվածում I'm going to picture it this way. պատկերացեք դա այսպես։ That David is getting ready for the evening meal. Դավիթը պատրաստվում է երեկոյան ճաշի։ And I picture him washing his hands, getting ready for the meal. Ես պատկերացնում եմ նա լվանում է ձեռքերը, պատրաստվում է ընթրիքին, And he sees the covenant mark that he made with Jonathan. եւ նա տեսնում է ուխտի նշանը, որը նա ուներ Հովնաթանի հետ արած։ And he thinks, oh my, I miss my friend Jonathan. He's been dead for many years. Ասում է ես այնքան եմ կարոտում եմ ընկեր Հովնաթանին, նարեկա տարիները մահացած է։ I miss him so. Ես շատ եմ կարոտում նրան։ And then he has an idea. Եվ հետո մի միտք է գալիս։ He turns to his servant named Ziba. Նա դու մեր ծառային, որ անունը Զիբա էր։ He says, Ziba, do you know, did Jonathan ever have any children? Ասում է Զիբա, գուցե դու գիտես Հովնաթանը երեխաներ ուներ։ He says, the covenant I made with Jonathan Now, especially is something. multi-generational. Ուխտ եմ կնքել Հովնաթանի հետ եւ դա վերաբերում է շատ սերունդների։ It would go on to his offspring. Դա անցնում է նաեւ նրա զավակների վրա։ Ziba, do you know, did Jonathan have any kids? Զիբա դու գիտես Հովնաթանը երեխաներ ուներ։ Ziba said, yes. Զիբան ասում է այո, He has a son նա որդի ունի։ named Mephibosheth. Նա ունի Մեմփիբոսթ է։ David said, where is he? Դավիթ ասում է ես որտեղ է նա։ Oh, it says he's down in Lodabar. Ասում է նա ապրում է Լադաբարում։ Lodabar. Who'd want to Lodabar. live there, David said. Ով է այդտեղ ապրում, ասում է That's a Դավիթը։ terrible place. Դա շատ վատ վայր է։ David has an idea. Եվ Դավթի մոտ մի միտք է առաջանում։ Hey, Ziba, Լսի Զիբա, I want you to go down to Lodabar ուզում եմ գնաս Լոդաբար and go get Mephibosheth եւ գնաս բերես Մեմփիբոսթեին, and bring him here բեր այստեղ նրան, to the king's palace. Թագավորի պալատ։ He's living in a terrible place. Նա հավոտ վայրում է ապրում։ There's nothing there. Այդտեղ ոչինչ չկա։ And he could be living at the king's palace, Բայց նա կարող է ապրել Թագավորի and պալատում։ all this belongs to him Եվ այս ամենը կարող է because I made a պատկանել նրան։ covenant with his daddy, Որտեւ ես ուխտ եմ կնքել նրա հայրիկի հետ։ and it's multi-generational. Եվ այդ ուխտը վերաբերում է բազմաթիվ So սերունդների։ everything I have belongs not only to Jonathan, who's dead, but to his son Mephibosheth. Այնպես որ այն ամենը ինչ եմ պատկանում է Հովնաթանին, ես նա մահացած եմ, այնպես որ նրա որդի Մեմփիբոսթեին։ So Ziba went down to Lodabar. Եվ Զիբան գնում է Լոդաբար, He knocked on the door. եւ նա թակում է դուրը, Ziba said, who's there? եւ ասում է ով է այստեղ։ Says, it's Ziba. Նա ասում է Զիբան է։
Ziba, why are you here? Զիբա ինչ ես այստեղ։ He says, the King David sent me. Ինձ ուղարկել է թագավորը, Դավիթ թագավորը։ Mephibosheth says, no, please just go away. Ասում է ոչ, խնդրում եմ ուղարկի գնա։ I know why you've come. Ես գիտեմ ինչու ես եկել։ You've come for the purpose of killing me. Դու եկել ես որ ինձ սպանես։ Because anytime a king died, Որտեղ ամեն անգամ թագավորը մահանում they էր, would kill his offspring սպանում էին նրա երեխաներին։ in case the offspring would try to do an insurrection and take control of the kingship again. Նրա սերունդը, որպեսզի հանգարց նրա սերունդներից ինչ որ մեկը չորոշեր ապստամբել եւ նորից գրավել գահը։ I've never tried to lead an insurrection. Ասում է, ես երբեք չեմ փորձել նման բան առաջնորդել։ I've never tried to take the kingship from Ես David. երբեք չեմ փորձել թագավորությունը Դավթից վերցնել։ Please just leave me alone. Խնդրում եմ ինձ ուղարկի Because I հանգիստ։ know if you take me back, David will kill me. Ես գիտեմ եթե դու ինձ վերադարձնես այդտեղ Դավիթը կսպանի ինձ։ Ziba said, you're going with me. Զիբան ասում է, դու գալիս ես ինձ հետ։ Now, we're back in David's palace. Վերադառնում ենք Դավթի պալատ։ David's getting ready for the meal. Դավիթը պատրաստվում է He նորից sees ճաշի Ziba համար։ coming. Եվ տեսնում է որ Զիբան գալիս է։ And there's Mephibosheth with him. Եվ Մեմփիբոստը նրա հետ է։ David said, oh, Դավիթ ասում է, օ, why? He's limping. նա կաղում է։ He's limping because he can't hardly walk. Այսինքն չի կարողանում նորմալ Wow. քայլել։ They get closer. Ոչինչ, եւ նրանք մոտենում են։ They get real close. Շատ են մոտենում։ David's ready to welcome them. Դավիթը պատրաստ է ողջունել նրան։ Instead, Mephibosheth falls on his face. Փոխարենը Մեմփիբոստը ընկնում է երեսի վրա։ And David said to Ziba, what's he Եվ doing? դասում Զիբա ինչ է անում։ Why is he acting like that? Ինչու են այսպես պահում իրեն։ Oh, he thinks I'm going to kill him? Ինքը մտածում է ես իրեն սպանելու Oh, եմ։ no, Mephibosheth. Մեմփիբոստը, Mephibosheth, you got to listen to me. դու պետք է լսես իմ այնց։ Look, Mephibosheth, look at me. Նայիր ինձ, մի րոպե նայիր ինձ։ See this mark, this covenant mark? Տեսնում ես այս ուխտի նշանը։ I made a covenant with your Ես daddy. ուխտ եմ կնքել քո հայրիկի հետ։ Do you know what that means? Գիտեք ինչ է դա նշանակում։ That means everything we have belongs to each other. Որ այն ամեն ինչ մենք ունենք պատկանում է մյուսին։ And it goes to the next Եվ generation. դա անցնում է հաջորդ սերունդներին։ So this applies to you. Դե մասա վերաբերում է քեզ։ Mephibosheth, you don't have to live in Lodabar anymore. Մեմփիբոստը այլևս կարիք չկա որ դու You're going ապրես to live լադաբարում։ here. You're going to live with me. Դու կարող ես ապրել այստեղ ինձ հետ։ Everything in my palace belongs to Ամեն ինչ իմ you. պալատում քոնն է։ Now, that's an actual historical story. Սա իրական պատմությունն է, որը տեղի ունեցել։ But let me make the spiritual application. Բայց թույլ տվեք ես ցույց տամ սա հոգևոր կիրառումը։ It's very powerful. Շատ ազդեցիկ է սա։ In this story, David represents Jesus. Այս պատմության մեջ Դավիթը Հիսուսի խորհուրդն է։ In this story, Ziba represents the Holy Spirit Այս պատմության sent մեջ- out to gather. Զիբան Սուրբ Հոգու խորհուրդն է, որը ուղարկված է հավաքելու համար։ In this story, you and I are represented in the person of Mephibosheth. Այս պատմության մեջ Մեմփիբոստեն խորհրդանշում է մեզ բոլորիս։ We're broken. Մենք կոտրված ենք։ We have needs. Մենք ունենք կարիքներ։ And for too long, we've lived in Lodabar. Եվ շատ երկար ժամանակ մենք ապրել ենք լադաբարում։ What is Lodabar? Ինչ է լադաբարը։ Lo means no. Լո նշանակում է ոչ կամ ոչ մի։ The bar in Hebrew means word. Դավար եբրայերենում նշանակում է Lodabar, արժանապատվություն, արժեք։ the place of no word. Լոդաբարը նշանակում է միտեղ որտեղ չկա ոչ մի արժեք։ We've lived without the word. Մենք ապրել ենք առանց արժեքի, արժանապատվության։ We've lived without the word of life. Մենք ապրել ենք առանց կյանքի խոսքի։ We live below our possibilities. Մենք ապրել ենք մեր հնարավորությունից ավելի ցածր մակարդակի վրա։ And Jesus says to us, Եվ Հիսուսն ասում է մեզ. I want you to look at the covenant mark. Ուզում եմ նայես այս ուխտի նշանին։ I want you to see this mark on my wrist. Ուզում եմ տեսնես այս նշանը իմ դաստակին։ In the Hebrew culture, the word yod, hand, included the wrist. Գիտեք եբրայերեն մշակույթում յադ բառը որ նշանակում է ձեռք ընդգրկում է նաև դաստակը։ When Jesus hung on the cross, Երբ Հիսուսը խաչի վրա էր, the nail didn't go through here. այդ գամը այստեղ չմտավ, His body would have torn away from that. որովհետև իրականում տմարմինից մասը կկտլվեր եւ նա կընկներ։ The nail went through here. Այդ գամը կամ մեխը այստեղ էր մտնում։ Jesus has a covenant mark. Հիսուսը ունի ուխտի նշան։ And it's a covenant mark that means we're invited to live with him Այդ ուխտի նշանը նշանակում է մենք հրավիրված ենք որ ապրենք նրա հետ and to feast at his table always. եւ նստենք նրա սեղանի շուրջ։ Now that's just the old covenant is all we've walked through. Սա հին ուխտն է, որի մասին ես խոսում եմ դեռ։ Let me go quickly now Եկեք through հիմա the արագորեն new covenant. անցնենք նոր ուխտով, Because it says in Hebrews chapter 7 and 8 որովհետեւ Եբրայերեն 7-րդ եւ 8-րդ գլուխներում գրված է, that the new covenant is even a better covenant. որ նոր ուխտը շատ ավելի լավ ուխտ է։ The old one wasn't too bad, was it? Հին այդքան էլ վատը չէր, It ճիշտ wasn't է։ shabby. It was kind of nice. Դա բավականին լավ ուխտ է, այնպես չէ որ But այն this վատն է։ one is even better. Բայց այս մեկը էլ ավելի լավն է։ How is it better? Ինչպես է այն ավելի լավը։ In the Old Testament, your sin
is atoned. Հին ուխտում քո մեղքը քավվում է։ What does atoned mean? Ինչ է նշանակում It քավություն։ means to cover. Նշանակում է ծածկել։ But in the new covenant, it means your sin is gone. Բայց նոր ուխտում քո մեղքը ջնջվում է։ In fact, Hebrews 10 says it this way. Եբրայեցիների 10-ում այսպես է գրված. The old covenant is merely a shadow of the new one. Հին ուխտը ընդամենը նորի շուկն է կամ շողքն է։ If we had a spotlight right there that was on me, Այստեղից եթե լույս է գալիս, and I put my hand like եւ this, իմ ձեռքս այսպես պահեմ, my hand would have a shadow ուժեղ back լույսի there. վրա, իմ ձեռքը կունենա շողք այնտեղ։ Now, if you looked at the shadow, Եթե դուք նայեք շողքին, you would know a lot about my hand. You could tell a lot about it. կարող եք շատ մեծ պատկերացում կազմել իմ ձեռքի մասին եւ պատմել թե ինչպիսին է այն։ But if you saw the actual hand Բայց եթե rather իրական than ձեռքը just the տեսնեք, shadow, ոչ թե միայն շողքը, you would see it incarnated դուք կտեսնեք այն մարմնավորված, and մարմնի մեջ։ you'd see it not two-dimensional Դուք in a կտեսնեք shadow. ոչ թե երկչափ, ինչպես մենք տեսնում ենք շողքի վրա, You'd see my hand three-dimensional. դուք կտեսնեք երաչափ ձեռք։ And the new covenant is three-dimensional. Նոր ուխտը երաչափ է։ It's incarnation. Այն մարմնավորումն է։ God incarnate coming in the person of Jesus. Մարմնավորված Աստված, որը եկավ Հիսուս Քրիստոսի անձում։ So when Jesus and I made a covenant, Երբ Հիսուսը եւ ես ուխտ կնքեցինք, figuratively speaking, փոխաբերական իմաստով ասած։ Jesus and I went for a crowd of witnesses in an open field. Հիսուսը եւ մենք գնացինք բաց դաշտ, վկաների մոտ, վկաների առաջ։ We stood facing each other. Մենք կանգնեցինք նայելով իրար, And Jesus said, Jim, եւ Հիսուսն ասում է «Ջիմ, let's swap robes. եկեք փոխենք մեր հանդերձները»։ I said, wow, Jesus, Ես ասում եմ Հիսուս, your robe's իսկապես, incredible. բայց քո հանդերձը անհավանական Mine է։ is dirty, Հրաշալի է։ filthy, Իմը կեղտոտ է։ trashy. Mine's awful. Իմը շատ վատն է, իմը ահավոր է։ He says, I know. Նա ասում է ես գիտեմ, Let's swap robes. բայց եկեք փոխենք մեր հանդերձները։ I said, Jesus, that's going to be a bad deal Ես for ասում եմ you. Հիսուս, քո համար դա լավ գործարք չի լինի։ He says, I know. Նա ասում է ես գիտեմ։ And so we exchanged outer garments. Եվ մենք անում ենք մեր վերնազգեստները եւ փոխանակում ենք։ And so Jesus, I wrapped myself in his robe of righteousness. Ես հագնում եմ նրա արդարության հանդերձը։ And the Father looked at me and saw the righteousness Եվ of հայրը Christ. նայում է ինձ եւ տեսնում է արդարությունը, որ իմ վրա է, And he wrapped himself in my robe of sinfulness. իսկ նա հագավ իմ մեղավորության հանդերձը։ And he paid a high price for it. Եվ նա շատ բարձր գին վճարեց դրա համար։ That's why the New Testament speaks of the robe of righteousness Ահա that թե we're ինչու է նոր wrapped in. կտակնում The գրված righteousness of Christ wrapped in us. արդարության հանդերձի մասին, Քրիստոսի հանդերձի մասին, որը մեր վրա է։ And then in addition to that, we exchanged belts. Դրանց հետո մենք փոխանակում ենք մեր գոտիները։ What does it mean to exchange belts? Ինչ է նշանակում փոխանակել գոտիները։ Remember, it meant to exchange strengths or assets. Հիշում եք, որ դա վերաբերում է ուժերի կամ ունեցվածքների փոխանակում։ That's why Paul wrote this very strange phrase in 1 Corinthians. Ահա թե ինչու Պողոսը գրեց այս շատ տարօրինակ արտահայտություն առաջի Կորինթացիների թղթում։ He said, when I am weak, then I am strong. Նա ասում է, երբ ես տկար եմ, ես զորավոր եմ։ Now, that doesn't make any sense. Դա անիմաստ է։ That's illogical. Իհարկե դա անտրամաբանական է։ It's irrational. Դա ոչ ռացիոնալ է։ When you're weak, you're weak. Երբ որ դուք թույլ եք, դուք թույլ եք։ Or if you're strong, you're Կամ strong. եթե դուք ուժեղ եք, դուք ուժեղ եք։ But you can't say, when I'm weak, I'm strong. Բայց դուք չեք կարող ասել, երբ որ ես թույլ եմ, ես That ուժեղ եմ։ makes no sense. Դա անիմաստ է։ Unless Քանի դեռ you understand covenant. դուք հասկանում եք ուխտը, Because we exchange որտեղ strengths. մենք փոխանակում ենք մեր ուժերը։ And I began to operate in the strength of our Lord. Եվ ես սկսում եմ գործել մեր Տիրոջ զորությունով։ And Jesus, Իսկ Հիսուսը, though he could have called 10,000 angels to protect him at the cross, որը կարող է կանչել 10,000 հրեշտակի, մի բյուր հրեշտակի, որ իրեն խաչի վրա պաշտպանեին։ he went to the crucifixion Դա գնաց խաչելության, like a lamb led to slaughter. ինչպես մի գար, որը տարվում էր մորթվելու։ And then we exchange weapons. Դրանց հետո մենք փոխանակում ենք մեր զենքերը։ Now, what does that mean? Ինչ է դա նշանակում։ We exchange enemies. Մենք փոխանակում ենք մեր թշնամիներին։ What is your greatest enemy? Որն է քո մեծագույն թշնամին։ Answer, Պատասխանեք։ death. Մահը։ What's his greatest Որն է enemy? նրա մեծագույն թշնամին։ Satan. Սատանան։ Now, Jesus and Satan are not equals. Հիմա Հիսուսը եւ Սատանան նրանք հավասար չեն։ Jesus is eternal. Հիսուսը հավիտենական է։ Satan is a created being. Սատանան արարված էակ է։ So they're not equal. Այնպես որ նրանք հավասար չեն։ But on this earth, the greatest enemy of Jesus is Satan Այս operating. երկրի վրա Սատանան Հիսուսի մեծագույն թշնամին է։ And the greatest enemy you have is death. Եվ ձեր ունեցած մեծագույն թշնամին դա մահն է։ And so we swapped enemies. Եվ մենք փոխանակում ենք And թշնամիներին։ Jesus took on my enemy, death, Եվ and Հիսուսը- defeated it at the cross Հարցակվեց իմ թշնամու վրա, մահվան վրա եւ պարտության մատնեց այն խաչի վրա։ and at the resurrection. Եվ նույնպես հարության միջոցով։
And then when we're told when Satan is attacking us, Իսկ եթե երբ Սատանան հարձակվում է մեզ վրա, մեզ պատվիրված է։ we're not told, hey, call on me and I'll get there in a week or two. Մեզ պատվիրված չէ, կանչիր ինձ եւ մի երկու շաբաթից կգամ։ Instead, we're told to resist him. Փոխարենը որ հակառակվենք նրան, We're told to push him back. եւ որ նրան յետ մղենք։ We're told to put a stop to what he's Որ doing. մենք կարող ենք կանգնեցնել այն We're to ինչը exercise our covenantal authority and declare his works ill and invalid and not acceptable on this earth. մենք պետք է գործադրենք մեր ուխտի իշխանությունը եւ հրճակենք ու հետադենք որ նա գործերը չարեն եւ անընդունելի են այս երկրի վրա։ This is why in Ephesians 6 it has these unusual phrasing. Այդ հնչում Եփեսացիների 6-ում կա մի այսպիսի ոչ սովորական ձևակերպում։ It says, finally be strong in the Lord. Նա ասում է՝ «Ի վերջո զորացեք Տիրոջ մեջ»։ That's the exchange Սա այս փոխանակումն է։ of strengths. And Ուժեղ then it կողմերի։ says, Եվ հետո ասում է. it says, be strong in his might. Եղեք ուժեղ նրա կարողությամբ։ You can't be strong in somebody else's might Դուք չեք կարող լինել ուժեղ կամ զորավոր ինչ-որ մեկի կարողությամբ։ unless Քանի դեռ you understand the covenant. դուք հասկանում եք ուխտը։ Be strong in his might. Եղեք զորավոր նրա կարողությունով։ Remember I said the exchange of weapons? Հիշում եք ես նույնպես խոսում եմ զենքերը փոխանակելու The մասին։ next word is put on the full armor of God. Հաջորդ խոսքը ասում է հագեք Աստծո ամբողջ սպառազինությունը։ Not your armor. Ոչ թե ձեր You're սպառազինությունը։ actually exchanging weapons. Դուք փոխանակում եք զենքերը։ Put on the full armor of God. Դուք հագնում եք Աստծո ամբողջական սպառազինությունը։ Then in Ephesians 6 it repeats it again in verse 13. Եվ հետո Եփեսացիների 6-ում դանոյս կգնում է 13-րդ խոսքում։ Therefore take up the full armor of somebody else, of God. Վերցեք ինչ որ մեկի, այսինքն Աստծո ամբողջական սպառազինությունը։ And it says so you can resist in the evil Եվ day. նա ասում է որպեսզի կարողանաք կենալ չարորում։ And then let's go to the next step of the covenant making Եվ ceremony. հետո ուխտը կնքելու հաջորդ քայլը The sacrificial animal զոհաբերվող կենթանին։ is the shedding of blood. Դա արյունը հղելն է։ Every time there's a cutting of a covenant, there's the shedding of blood. Ամեն անգամ երբ ուխտը լինում պետք է արյուն թափվի։ Jesus became the sacrificial animal. Հիսուսը դարձավ այդ զոհաբերվող կենթանին։ This is the Lamb of God. Սա Աստծո գառն է։ Now, in Matthew and in Hebrew, it tells us what happens at the crucifixion. Մատթեոսի մեջ եւ Եբրայեցիների թղթում գրված է թե ինչ կատարվեց խաչելության ժամանակ։ In Matthew 27, Մատթեոս 27-ում it says that Jesus cried and let out a cry in his final moments. գրված է որ Հիսուսը աղակեց իր կյանքի վերջին վայրկյաններին And then he died. եւ նա մահացավ։ And it says the veil of the temple was torn in two from top to bottom. Եվ գրված է որ տաճարի քողը պատռվեց երկու մասի վերևից ներքև։ Hebrews chapter 10 interprets that for us. Եբրայեցիների 10-ը մեկնում է սա մեզ։ It actually says his body is the veil that was torn from top to bottom. Նրա մարմինն է այդ քողը, այդ վարակույրը, որը պատռվեց վերևից ներքև։ Like the heifer in the Old Testament, whose body is opened up from top to bottom, down the underbelly of that animal. Ինչպես որ այդ երինջը հին ուխտում որ դրված է գետնին եւ նրա որովայնը դեպի վերև եւ սկզբից մինչև վերջ այն կիսում են երկու մասի։ The veil in the temple was torn from top to bottom. Քողը տաճարում կտրվեց վերևից ներքև երկու կեսին։ And Hebrews says that represents his flesh, the dying of Եվ Jesus. Եբրայեցիների թղթում գրված է որտեղ խորհրդանշում է նրա մարմինը, Քրիստոսի մարմինը։ And the next step is the walk of death. Հաջորդ խոսքը մահվան ընթացքն է կամ մահվան քայլքը։ Throughout Scripture in the New Testament, it talks Ողջ about աստանջում our death to self, խոսում են մասում պետք է մահանանք մեր անձի համար։ deny ourselves, Պետք է մեզ ուրանանք։ take up our cross. Վերցնենք խաչը։ When you're baptized, Եվ դուք մկրտվում եք, you're baptized to death to self, դուք մկրտվում եք դեպի ձեր անձի մահվան։ and you resurrect in Christ Jesus. Եվ հարություն եք առնում Քրիստոս Հիսուսում։ And then the next step of the covenant making ceremony we covered from the Old Covenant. Եվ ուխտին քելուտեսի հաջորդ քայլը, որը կա դեռ հին ուխտի But ժամանակներում, now we're looking at it in the New Covenant. հիմա մենք արդեն խոսում ենք դրա մասին նոր ուխտի The տեսանկյունից, pronouncement of blessings and curses. օրհնությունների եւ անեծքների հրճակումը։ Now this gets very interesting. Այստեղ շատ հետաքրքիր է դառնում So ամենը։ far, each time I walked through all those steps, the 10 steps in the Old Testament, then I started walking through the 10 steps in the New Covenant, the New Testament. Մինչև հիմա հին ուխտի ժամանակվա եւ նոր ուխտի ժամանակվա ուխտի տեսի քայլերը կրկնվում էին։ But this one is a bit different. Բայց այս մեկը մի փոքր այլ է։ We come to the New Covenant, Մենք գալիս ենք նոր ուխտին and we don't find the pronouncement of
curses. Եվ մենք չենք գտնում անեծքների հռչակում այստեղ։ We find the pronouncement of blessings. Մենք գտնում ենք օրհնության հռչակում։ The blessings of the Lord are enormous, Տիրոջ օրհնությունները ձեզ են։ and the scripture's filled with them. Եվ աստվածը լիքն է But there's դրանց։ no pronouncement of curses. Բայց չկա անեծքների հռչակում։ What happened? Ինչ տեղի ունեցավ։ In Galatians 3, Գաղատացիների 3 Jesus took the curse. Հիսուսը վերցրեց անեծքը։ It says he became the curse. Դեռ նա դարձավ անեծքը։ I don't even fully understand that. Ես չգիտեմ մենք լիովին հասկանում ենք դա I'll թե ոչ։ understand it when I get to heaven. Մենք եւի լիովին կասկանանք երբ որ գնանք երկինք։ It says he even became sin for me. Նա ասում է նա մեղք դարձավ ինձ համար։ He absorbed the curses. Նա կլանեց իր մեջ այդ անեծքները։ He absorbed all the sin of this Նա world. վերցեց այս աշխարհի ողջ մեղքը իր մեջ։ And the curse is broken at that Եվ point. անեծքը քանդվեց այդ պահից։ And you and I don't walk under the curse. Եվ դուք եւ ես մենք չենք վարվում անեծքի մեջ։ Now, why? Ինչու։ How'd that happen? Ինչպես դա եղավ։ I want to take you back to the first scripture I read. Ես մեն վերադառնանք առաջին խոսքին, որը ես կարդացի դες։ This is amazing. Սա զարմանալի է։ Genesis 15, Ծննդոց 15 Abram and God were making a covenant. Remember, we Աբրահամը read that a եւ moment Աստված ago. ուխտ էին կնքում։ Հիշում եք դա մենք դրա մասին կարդում ենք նոր։ What happens when it's time for the making of the covenant? Ինչ տեղի ունեցավ, երբ եկավ ուխտը կնքելու ժամանակը։ Abram fell asleep. Աբրահամը քնեց։ How did he miss it? Ինչպես դա բաց թողեց դա։ He missed his most important moment. Նա բացը թողում է շատ կարևոր պահը։ He was supposed to be cutting a covenant with God, and he fell asleep and he missed it. Նա պետք է Աստծո հետ ուխտ կնքեր, բայց նա քնեց եւ ամեն բան բաց թողեց։ Imagine if your pastor was, Պատկերացրեք, was coming to his wedding day with his wife, եթե ձեր հորը գալիս է իր հարսանիքին, and everybody's there for the wedding, բոլորը եկել են հյուրերը հարսանիքին, but he fell asleep and he missed it. բայց նա քնում է եւ բացը թողում է հարսանիքը։ That would not be good. Դա լավ չէ լինի։ You don't want to miss the most important day of your life. Այդ ամենակարևոր օրը քո կյանքում դու չպետք է բաց թողես։ But Abram slept through it. Բայց Աբրահամը քնեց ողջ այդ ընթացքում։ Why? Ինչու։ Because God put him asleep. Է, God put him asleep. Դա Աստված նրան քնեցեց։ God anesthetized him. Աստված նրան բերեց այդ քնելու վիճակին։ Why? Ինչու։ Because if he had walked through the covenant with God Որովհետև եթե Աբրահամը այդ ժամանակ ուխտ կնքեր Աստծո հետ, and he would have violated one single aspect of the law, եւ նա խախտեր օրենքի թեկուզ մեկ կետը, it would have been death for him. դա կլիներ մահ նրա համար։ God knew that Abram could not keep the covenant fully. Աստված գիտեր, որ Աբրահամը չէր կարողանա պահել այդ ուխտը։ In the ancient covenant making ceremony, Հին ուխտը կնքելու ծեսի մեջ you could designate a representative to represent you in walking through the pieces. դու կարող եք նշանակել ներկայացուցչի, որը ներկայացնում է ձեզ եւ որը ինքն է քայլում այդ կենթանների կեսերի միջով ձեր փոխարեն։ And so Այսպիսով, the time came for walking through the parts. երբ որ եկավ այդ կտրված մասերի միջով քայլելու ժամանակը, In Genesis 15, Ծննդոց 15-ում it said, here came a smoking fire pot. գրված է, որ այդտեղ եկավ մի մեծ ծխի հնոց, Now, what's a smoking fire pot? ինչը ծխի հնոցը։ Whenever God showed up in the Old Testament, he would show up in like fire or cloud. Հին ուխտում ամեն անգամ երբ որ Աստված հայտնում է իրեն, դա կամ կրակի մեջ է, կամ ամպի մեջ է։ So here comes God in the form of fire. Գալիս է Աստված կրակի տեսքով։ This is the Father coming through. Սա հայրն է, որը գալիս է։ A smoking fire pot was a thick clay object Մի մեծ ծխի հնոցը դա հաստ կավե անոթ էր, that they could maintain a smoldering fire inside որի մեջ նրանք պահում էին կրակը to մշտապես, use it to light fires. որպեսզի օգտագործեին կրակները վառելու համար։ They didn't have matches back then. Այդ ժամանակ դուսկի չկար։ And so here comes the Father walking between the parts. Ահա գալիս է հայրը The smoking fire pot. եւ անցնում է որպես ծխող հնոց։ And then who's Ծխացող հնոց։ representing Abraham? Եւ ով է ներկայացնում Աբրահամին։ Here comes the flaming torch. Գրված է, որ գալիս է մի կրակի բոց What's the կամ flaming- կամ մի կրակի ջահ, այլ թարգմանություն մեջ։ What's Ինչ the է դա։ flaming torch? Ինչ է կրակի ջահը։ In Isaiah, we learn that's the second member of the Trinity. Եսայու մեջ մենք տեսնում ենք, որ այդպես գրված է երրորդության երկրորդ անձի մասին։ Here comes Jesus representing Abram. Հիսուսն է գալիս որպես Աբրահամի ներկայացուցիչ։ The Father goes through first, Հայրը անցնում է առաջինը, and then goes through the Son representing Abram. հետո անցնում է որդին Աբրահամի փոխարեն։
but not just representing Abram. Բայց ոչ միայն ներկայացնելով Աբրահամին, He's representing all the physical descendants of Abram, նա նաև ներկայացնում է Աբրահամին բոլոր ֆիզիկական ժառանգներին and he's representing the spiritual descendants of եւ նա Abraham. ներկայացնում է Աբրահամի հոգևոր ժառանգներին։ The whole basis of John 3:16 Հովանես 3:16-ի ողջ հիմքն է, is based upon this. դա հիմնված է սա վրա։ When Jesus went through, when the second member of the Trinity, Jesus went through the parts back in Genesis 15, Երբ Հիսուսը երրորդության երկրորդ անձը անցավ այդ կենթանիների մասերի մեջ ծննդոց 15-ում, it meant if Abraham or his physical descendants or his spiritual descendants, any one of them ever sinned, he would have to die for those sins. եւ դա նշանակում է, որ եթե Աբրահամը իր ֆիզիկական ժառանգները, իր հոգևոր ժառանգները ինչ որ մեղք գործեին, ապա ինքը արդեն պետք է մահանար այդ մեղքի համար։ The whole reason Jesus had to go to the cross Ողջ պատճառը թե ինչու Հիսուսը պետք է խաչը գնար, is because he walked between the parts որովհետև նա անցավ այդ մասերի միջև for you. ձեզ համար։ Now we go to the next step, Հիմա անցնում ենք հաջորդ քայլը։ the covenant meal. Ուխտի հացկերույթը։ The covenant meal is the Lord's Supper. Ուխտի հացկերույթը դա Տիրոջ ընթրիքն է։ And it says in the scripture, Yeah, we'll get about that, don't the you? Lord's Supper should not be entered into flippantly. Որ Տիրոջ ընթրիքին պետք չէ թեթևորեն վերաբերվել։ The communion should be entered into carefully examining oneself. Հաղորդությունը սկսելուց առաջ մենք պետք է ուշադրությամբ քննենք մեր անձերը, ստուգենք մեզ։ It's very serious to participate in the covenant meal. Շատ լուրջ բան է ուխտի հացկերույթին մասնակցելը։ And now we go to the next step, Հաջորդ քայլը the exchange of names. անունների փոխանակումը։ Back in the Old Testament, 5 տակարանում, when Abram made the covenant with God երբ Աբրահամ ուխտ կնքեց Աստծո հետ, and the legal representative, Jesus, represented him, եւ նրա օրինական ներկայացուցիչը ներկայացեց նրան, it meant that you change names like we talked about a moment ago if I was making a covenant with your pastor. այդ ժամանակ այդ անունների փոխանակում ինչպես ես նոր ասում եմ, երբ ես ուխտ կնքեմ ձեր հովի հետ, So Abram's name was changed Աբրահամի անունը փոխվեց։ from Abram Աբրամից to Abraham. Աբրահամի։ Where did the letters AH come from? Այդ հան որտեղից եկավ։ In the Hebrew letters, there are no vowels, there are only consonants. Եբրայերեն տաղնում չկան ձայնավորներ, միայն բաղաձայններ են։ There's only the letter, in English we would say H. Անգլերեն օրինակ մենք ասում ենք հ, հայերենում նույնպես կա հն, It's the letter, դա խ տառն է։ that sound is the sound of Այդպես է breath. հնչում։ Ինչպես որ շնչում ենք։ When the Hebrew talks about the breath of God, it uses the word ruach. Երբ որ եբրայերենում խոսում են Աստծո շնչի մասին, խոսում են ռուախ։ The breath of God. Այսինքն դա շնչառության ձայնը, Աստծո That's when շնչը։ man became a living being, when God breathed on him. Երբ որ Աստված փչում է ինչ-որ մեկի վրա, շնչում է ինչ-որ մեկի վրա, նա կենթանում է, մարդը կենթանացավ այդպես։ So Abram's name became Աբրահամն դառավ Աբրահամ։ announcing the of God. Այդ հտարը, որը Աստծո անվան մասն էր։ And so when people became aware that Abram had cut a covenant Այդպես որ երբ որ մարդիկ իմացան, որ Աբրահամը ուխտ է կնքել, and his new name was եւ նա Abraham, արդեն Աբրահամ է, Աբրահամ է։ they knew he had cut a covenant with. Նրանք իմացան ում է ինքը ուխտ կնքել։ And Sarai became Sarah. Սարանը դարձավ Սարայի։ Սարախ։ Now when Jesus and I cut a covenant, Հիմա երբ Հիսուսը եւ ես ենք ուխտ կնքում, we swapped names. մենք փոխանակում ենք մեր անունները։ From that moment on, I was called Christian. Այդ պահից վեր ես կոչվեցի քրիստոնյա։ Christian, I-A-N on the end of it. Քրիստոնյա, այսինքն Քրիստոս եւ վերջում կա վերջավորություն։ The suffix means somebody who is of somebody else. Այս վերջավորությունը նշանակում է մեկը, որը կապ ունի ինչ-որ մեկի հետ։ Christian means I'm of Christ. Քրիստոնյա նշանակում է Քրիստոսից։ So I've been carrying his name ever since then. Այսինքն այդ պահից երբ ես ուխտ կնքեցի, ես կրում եմ նրա անունը։ And he's been carrying my name ever since. Եվ նա է կրում իմ անունը այս ողջ ընթացքում։ He could have been known as the Son of God, Նա կարող է հայտնել որպես Աստծո որդի, because he is, and he's sometimes called that. որտեղ նա Աստծո որդի է եւ այդպես նա նաեւ կոչում են։ But he became the Son of Man, Բայց նա եկավ եւ դարձավ մարդու որդի, Son of humanity. մարդկության որդի։ He carries my name. Նա կրում է իմ անունը։ This exchange of names Այս անունների փոխանակումը is why you end every prayer սա է պատճառը, թե ինչու ենք մենք ավարտում ամեն աղոթքը saying in Jesus' name. ասելով Հիսուսի անունով։ You're praying in somebody else's name. Դուք աղոթում եք ինչ-որ մեկի անունով։ Nobody ever ends a prayer saying in Jim's name. Ոչ մեկ չի ավարտում աղոթքը ասելով Ջիմի անունով, There's no power in my name. որտեղ իմ անվան մեջ չկա But ծորություն։ you're exchanging names. Բայց երբ որ մենք փոխանակել ենք So անունները, it's in Jesus' name. հիմա մենք ասում ենք Հիսուսի That's անունով։ the exchange of names. Անունների փոխանակում է։
That only makes sense if you understand covenant. Մենք կարող ենք հասկանալ թե ինչ է դա նշանակում, միայն երբ որ մենք գիտակցում ենք թե ինչ է ուխտը։ Now I come to the final point. Հիմա ես գալիս եմ վերջին կետին։ This is the last step of the covenant making Սա ceremony. ամենավերջին քայլն է ուխտ կնքելու ծեսի մեջ։ If Pastor Kyron and I were making a covenant, Եթե հովիվ կայնա եւ ես ուխտ կնքեինք, we're standing in an open field, մենք կանգնում ենք բաց դաշտում a crowd of witnesses. եւ կա ականատեսների բազմություն։ Now it comes time to either prove or test the covenant to see if it's for real. Հիմա գալիս է ժամանակ ստուգելու այդ ուխտի իսկությունը, թե արդյոք այն իրական է։ The final step of the covenant making ceremony Ուխտի ծեսի վերջին քայլը, to test it որպեսզի ստուգենք այն, փորձենք այն, is we would exchange our oldest male child. այն է, որ մենք փոխարինում ենք մեր առաջնեկ որդիներին։ So I would look at my son Joshua. Ես նայում եմ որդուն Ջոշուային, I would take my son Joshua's hand վերցնում եմ որդի Ջոշուայի ձեռքը and I would walk towards the middle եւ ես գալիս եմ դեպի մեջտեղը, until I was facing your pastor. մինչև որ կանգնացամ ձեր հովի առջև։ And I say, Joshua, you've been Ասում եմ my Ջոշուա, son. դու իմ որդին ես, I love you. ես սիրում եմ քեզ։ You mean everything to me. Դու ամեն ինչ ես ինձ համար։ But I'm cutting a covenant with Kyram. Բայց ես կարենի ուխտ եմ կնքում։ And that being the case, Եվ սա նշանակում է to prove and to test this covenant's for real. ստուգենք թե արդյոք այս ուխտը իրական է։ People are watching to see if it's for real. Մարդիկ դիտում են, որպեսզի տեսնեն թե արդյոք այն ինչ մենք անում ենք իսկական է։ I'm placing your hand in his hand. Ես քո ձեռքը դնում եմ նրա ձեռքի մեջ, You will become his son. դու դառնում ես նրա որդին։ You will go live at his Դու house կգնաս եւ կապես նրա տանը։ from this moment on. Այս պահից ի վեր։ Kyram Կարեն, would look at his son Կարեն ահա նայ, and he would say, ասում եմ, ես քեզ սիրում եմ։ you're my special son. Դու իմ հատուկ որդին But ես։ I've cut a covenant with Jim. Բայց ես ուխտ եմ կնքել Ջիմի հետ։ And we have to test and prove it and make sure it's for Մենք real. պետք է փորձվի, մենք պետք է ցույց տանք, որ դա իրական է։ So I'm now going to place your hand in Jim's Հիմա hand. ես քո ձեռքը դնում եմ Ջիմի ձեռքի մեջ, And you will be his son from now on. դու այս պահից ի վեր կգնաս նրա որդին։ And you will go live at his house from now on. Գնաս ու կապես նրա տանը։ And I would take his hand. Եվ ես վերցնում եմ ձեռքը, He would take my son Joshua's նա hand. վերցնում եմ որդի Ջոշուայի ձեռքը։ They would walk that way. Նրանք գնում են այն կողմ եւ մարդիկ They'd say, հոգոց են oh հանում, my ասում են, goodness, Աստված իմ, the covenant is for real. այս ուխտը իրական է։ It's been tested. Այն փորձվել է, It's going to stand. այն դիմացկուն է լինելու։ Now I'm going to take you to Genesis 22. Հիմա եկեք բացենք Ծննդոց 22-ը։ It's God and Abram cutting a covenant. Աստված եւ Աբրահամ ուխտ են կնքում։ There are two kinds of covenant in the ancient biblical world. Կա երկու տեսակի ուխտ հին աստվածաշնչյան In the աշխարհում։ Middle East, Մերձավոր արևելքում, միջին արևելքում։ one is called a parity covenant. A parity covenant. Yeah. It's a covenant among equals. Մեկը կոչվում է հավասարների միջև ուխտ։ The other one has a strange name. It's Մյուսը called ունի a տարբերական։ suzerain covenant. Այն կոչվում է ենթակայի հետ կնքված ուխտ։ A suzerain covenant is between somebody who's got everything and somebody who's got nothing. Դա երկու մարդկանց միջև ոնցից մեկը ունի ամեն ինչ, մեկը չունի ոչինչ։ A suzerain covenant is like between a king and a slave who has nothing. Ենթակայի ուխտը նման է, որ թագավորը ստույկի հետ ուխտ կնքի, որը որ ոչինչ չունի։ And if they go to make a covenant, Երբ նրանք ուխտ են կնքում, the king says, we're going to swap everything. թագավորը ասում է մենք ամեն բան փոխանակում ենք։ And the slave says, I have nothing. Ստույկը ասում է ես ոչինչ չունեմ։ You're the king, you have everything. Դու ես թագավորը, դու ամեն ինչ I ունես։ don't have anything to bring. Ես ոչինչ չունեմ որ բերեմ։ And the king says, yes, you do. Թագավորը ասում է դու ունես։ Slave says, what's that? Ասում է ինչ։ King says, you. Նա ասում է հենց դու։ I want you. Ես ուզում եմ քո անձը։ Suzerain covenant. Դա կոչվում է ենթակայի հետ ուխտ։ Between God and Abram, it was a suzerain covenant. Աստծո եւ Աբրահամի մեջ դա ենթակայի հետ կնքված ուխտ էր։ And so God says one day to Abram, Եվ Աստված ասում է Աբրահամին, your son, քո որդին։ give up your son. Մի օր ասում է դու ինձ քո որդուն, Sacrifice your son. զոհիր քո որդուն։ That story makes no Այդ sense պատմությունը unless we understand the covenant making Եթե ceremony. մենք չենք հասկանում ուխտը կնքելու ծեսը։ God says now, it's time for your son. Հիմա բեր քո որդուն։ In Genesis 22, it says, and then God tested or proved Abraham. Եվ այդտեղ գրված է, ասում է այդ ժամանակ Աստված փորձեց Աբրահամին, ստուգեց Աբրահամին։ He says, now it's time to sacrifice your son. Ասում է հիմա ժամանակն է որ զոհաբերես քո որդուն։ Abraham did not go, Աբրահամը չգնաց, no, I can't do that. չասաց, ես չեմ կարող դա անել։ He's the promised child. Նա խոստման զավակ է։ All the promises are going to happen to him. I can't sacrifice him. Խոստումները լինելու են նրա կյանքում, ես չեմ կարող նրան զոհաբերել։ Why did Abraham not think like that? Ինչու Աբրահամը այդպես չանեց։ Because Hebrews tells us what Abraham was thinking. Որտեվ Եբրայեցիներում գրված է թե ինչ էր Աբրահամը մտածում։ Hebrews chapter 11 tells us what was going on inside of Abraham. Եբրայեցիների 11-ում գրված է ինչ էր կատարում Աբրահամի ներսում։
Abraham knew that the promises had to come through Isaac. Աբրահամը գիտներ, որ խոստումները կատարվելու են Իսահակի But միջոցով։ he knew he had to sacrifice his boy. That was a part of the covenant making Բայց ceremony. նա գիտեր, որ պետք է զոհաբերի իր որդուն, որովհետև դա ուխտը կնքելու ծեսի մասն է։ And it says in the scripture, Եվ գրված է Աստվածաշնչում, Abraham knew Աբրահամը գիտեր, that God would have to resurrect him from the dead. որ Աստված պետք է նրան հարություն տալ մեռելներից։ Now, when had Abraham ever seen a resurrection? Որտեղ էր Աբրահամը տեսել հարություն։ He hadn't. Նա չէր տեսել, And yet he believed God so much, սակայն նա այնքան էր հավատում, he believed God could do something he'd never even heard about. որ նա հավատում էր, որ Աստված կարողանալ եմ սիբան, որի մասին ինքը երբեք չէր լսել։ That's how much he trusted God. Դա նա վստահում էր Աստծուն այդքան։ So, Այսպեսով, Abraham travels to the location, Աբրահամը գնում է դեպի այդ վայրը, sacrificing his son. զոհաբերում է իր որդուն։ God says, Hey, Abram, Ասում է Աբրահամ, Abram, սպասի Աբրահամ, stop. կանգ առ։ I've seen in your heart. Ես տեսա քո սրտում, You've already դու sacrificed քո him. սրտում արդեն զոհաբերել ես նրան։ And I'm going to paraphrase now. Ես իմ փոքր կփոխեմ թե ինչպես է դա You գերված։ know I'm just going to have to raise him from the dead. Ասում դու գիտեիր, որ ես տան պետք է So- հարություն տամ մեռելներից։ Let's save us both a lot of time. Եկ երկուսից շատ ժամանակ խնայինք։ You don't need to sacrifice him because in your heart you already have. Պետք է դու իմա զոհաբերես, որտեղ քո սրտում I արդեն would զոհաբերել ես, I would just have to raise him from the dead. որտեղ ես պետք է դանստու նրան So stop մեռելներից now. հարություն տամ։ Դա արի հիմա կանգ առ։ The covenant has been proven or tested. Ուխտը արդեն փորձված This- է կամ ապացուցված է։ This covenant is going to stand. Այս ուխտը դիմացկուն է լինելու։ And then he says, Abram, do you know what you've done? Եվ նա ասում է Աբրահամ, գիտես դու ինչ արեցիր։ I'm still paraphrasing Genesis 22. Ես դա փոխում եմ այն թե ինչպես է գրված Ծննդոց 22-ը։ He says, Abram, because you've been willing to give up your only son, Ասում է Աբրահամ, քանի որ դու հոժար եղար տալու քո որդուն, I, God, am willing to give up my only son, ես էլ հոժար կլինեմ տալու իմ որդուն։ and the covenant is going to stand. Եվ այդ ուխտը կլինի հարատև։ In that moment, Այդ պահին everything changed. ամեն ինչ փոխվեց։ The covenant, Ուխտը, the blood covenant. արյան ուխտը։ It is the key to understanding all of the Bible. Սա բանալի է ողջ Աստվածաշունչ հասկանալու համար։ It's the key to walking in victory in your spiritual Սա life. բանալի է, որպեսզի մենք վարվենք մեր հոգևոր կյանքում հաղթանակի մեջ։ My time is up. Իմ ժամանակը ավարտվել է։ So I only have time to make one little small application. Ես ունեմ ժամանակ եւս մեկ օրինակ բերելու համար։ What does all this mean to Թե you? ինչ է այս ամենը նշանակում ձեզ համար։ It affects all of how you see yourself. Դա ազդում է լիովին այն բանը, թե ինչպես եք դուք ձեզ տեսնում եւ անցալում։ By the way, let me throw this in. Իդեպ թույլ տվեք սա ավելացնեմ։ Remember when Abram, it says in Genesis 22, when Abram was on his way to sacrifice Isaac? Հիշում եք Ծննդոց 22-ում գրված երբ որ Աբրահամը գնում էր Իսահակին զոհաբերելու։ It said he traveled for 3 days. Նա ասում է նա 3 օր գնաց։ For 3 days, 3 օր Isaac was dead Իսահակը մահացած in էր։ his heart. Նրա սրտում։ For 3 days, 3 օր Jesus the Son was dead in the tomb. Հիսուս որդին մահացած էր գերեզմանում։ Isaac carried the wood up the hill for the Իսահակը sacrifice. կրեց փայտը զոհաբերման համար դեպի այդ լեռը։ In the Hebrew, Depende wood and tree are the same. Եբրայերենում փայտը եւ ծառը նույն բառն են։ Isaac carried the wood up the hill. Ես Իսահակը կրեց իր փայտը դեպի այդ բլուրը, Jesus carried the wood up the hill. Հիսուսը կրեց իր փայտը դեպի այդ The բլուրը։ covenant was now good. Այժմ այդ ուխտը It's հաստատ going to last. եւ այն լինելու է հարատև։ And it means that you, I are in covenant with Almighty Դա God. նշանակում է որ դուք եւ ես մենք ուխտի մեջ ենք ամենակարող Աստծո հետ։ Here is just one practical example of Ահա what մեկ that means. գործնական օրինակ թե ինչ է դա նշանակում։ When we pray, Երբ մենք աղոթում ենք, it's better to pray with covenantal authority, ավելի լավ է աղոթել ուխտի իշխանությունով, exercising the authority God has given us by His Word. գործադրելով այն իշխանությունը, որ Աստված մեզ տվել է։ Our tendency is to pray like this. Մենք հակված ենք այսպես աղոթել։ We turn towards God Մենք նայում ենք Աստծուն and we beg Him եւ մենք աղաչում ենք նրան։ for things He already wants to do. Այն բաների համար, որ նա արդեն ուզում է անել մեզ համար։ Now, that's not totally wrong. Դա լիովին սխալ չէ։ It's just not the most effective way to pray. Դա պարզապես աղոթելու ամենաարդյունավետ ձևը չէ։ Sometimes we're so broken, we might just say, Help! God, help me, please help me. Կոտելված ենք ասում ենք Աստված օգնի ինձ, խնդրում եմ։ Now, that's not wrong. Դա սխալ չէ։ I'm not putting that down. Ես չեմ ուզում դա նսեմացնել։ But there's a more authoritative way to pray based upon the Word. Բայց հիմնված Աստծո խոսքի վրա կա աղոթելու եւս մեկ կերպ, որում կա ավելի շատ իշխանություն։ Because you are engrafted into the spiritual seed of Abraham, Քանի որ դուք պատվաստված եք Աբրահամի հոգևոր սերնդի you մեջ, are a covenant partner.
Դուք ուխտի մասնակից եք։ Jesus has made that possible. Հիսուսը հնարավոր է դա դարձրել։ So if you're a covenant partner with God, Այնպես որ եթե դուք ուխտի մասնակից when եք you Աստծո pray հետ, for things, instead of facing Him and begging for Him Եվ to do դուք things աղոթում He եք, already wants to do, փոխայինը նայեկն եւ աղաչական բանը ինչ որ արդեն ուզում եք instead դասարանել, turn towards the situations of life փոխայինը շրջվեք դեպի կյանքի and իրավիճակները speak the word of God to those եւ խոսեք situations of Աստծո life. խոսքը կյանքի իրավիճակներին։ It's very different. Սա լիովին այլ է։ God is backing you up as your covenant partner. Աստված կանգնած է ձեր թիկունքում որպես ուխտի մասնակից։ You are now declaring His word over the Դուք situations of այժմ life. ազդարում եք նրա խոսքը կյանքի իրավիճակների վրա։ You're declaring the word of life Դուք over the ազդարում եք situations of life. կյանքի խոսքը կյանքի իրավիճակների վրա։ Let me give an example. Մի օրինակ բերեմ։ Let's suppose you're a lady here Ընթանենք այստեղ կա մի կին։ and you're here alone. Your husband won't come to church. He doesn't serve the Lord. Ձեր ամուսինը չի ուզում գա եկեղեցի, չի ուզում ծառայ Աստծուն։ Now, how do you pray for your husband? Ինչպես է աղոթում ձեր ամուսնու համար։ Well, you could talk to God Դուք կարող եք խոսել Աստծո հետ։ and say, God, I'm married to a real jerk. Աստված ես ամուսնացել եմ ան պետք է մեկի հետ։ But God already knows he's that way. Բայց Աստված արդեն գիտի որ նա You don't need to է։ tell God how bad he is. Պետք չի ասել Աստծուն ինչքան God վատ knows է։ that. Աստված գիտի։ Instead, you turn Մենք and շրջվում you ենք, face a situation of life նայում ենք կյանքի and say, իրավիճակին։ God, I know what your will is for my husband. Աստված, ես գիտեմ որ դե քո կամքը իմ ամուսնու համար։ Your will for my husband to come to a knowledge of you, Քո կամքն է որ իմ ամուսնուն լծվի քո գիտությունով։ to come under the blood of Jesus and be saved from his sins, Որ գա Աստծո արյան, որ գա Հիսուսի արյան ներքո որ and for him to begin պետք to walk with you. է եւ որ վարվի քո հետ։ Your goal for him is for him to be filled with the Holy Spirit Քո նպատակն է որ նա լծվի Սուրբ Հոգով and become a godly man, եւ դառնա a Աստվածապաշտ, righteous man, արդար մարդ, to lead our family, որպեսզի առաջնորդի մեր to be an influence for God in our community. որպեսզի լինի այն ազդեցությունը, որը դա Աստված ուզում է տալ նրան մեր համայնքում, մեր բնակավայրում։ So, based the fact that I'm a part of the covenant Հիմնված այն բանի վրա, որ ես ուխտի with you, մասնակից Almighty եմ, God, քո հետ ամենակարող Աստված, what you made possible through your Son, որը դու հնարավոր ես դարձել քո որդու միջոցով, as your covenant partner. որպես քո ուխտի մասնակից, I know I'm nothing, but you're ես everything. գիտեմ, որ ես ոչինչ եմ, բայց դու And ամեն you're my ինչ ես։ covenant partner. Եվ որպես ուխտի So I մասնակից, declare the will and word and way of God ես հրճակում եմ Աստծո կամքը եւ Աստծո over ճանապարհները my husband, իմ ամուսնու վրա, that he come to full knowledge of you. որպեսզի նա լծվի քո կատարյալ And գիտությունով։ that's the way we pray. Ահա թե ինչպես Once ենք we մենք աղոթում։ understand the covenant, we pray with that kind of authority. We declare God's word, God's will, God's way. Sorry, I forgot to let you translate. Հենց որ մենք հասկանում ենք Աստծո կամքը, մենք հրճակում ենք Աստծո կամքը, Աստծո ճանապարհները, Աստծո ուխտը։ I get too excited to wait for you. Ես այնքան ոգեշնչված եմ, որ ասում եմ սա, որ չեմ ուզում սպասեմ քեզ։ We start declaring the word of life Մենք հրճակում ենք եւ ազդարում ենք կյանքի խոսքը, over the circumstances of life կյանքի հանգամանքների վրա։ in the confidence that we are covenant partners. Այն բանով, որ մենք With Աստծո ուխտի Almighty մասնակիցներ ենք, ամենակարող Աստծո ուխտի մեջ։ Thank you for the privilege of getting to share with you. Շնորհակալություն արտոնցանալով, որ տվեցիք Blessing. կիսվեմ դասած այս ուղղացով։ Շնորհակալություն։ Thank you.